Good evening, everybody, Good evening. and welcome to the 38 glorious years in USA of the man you all know, a charisma, a dynamic person, glorious in all his contributions, involvement in family, in the neighborhood, in New York, and both in Bangladesh and the world where the Bengalis speak Bangla or English, or wherever they find a synchronization with this gentleman, Alhaj Giash Uddin. Please welcome. Thank you. And to begin with, and before we make any more comments or ask or request you to come onto the dais for a minute or two, let me welcome with a couple of lines praising the God, the Almighty, the Creator, the Omniscient, Omnipresent. And with that note, I would like to welcome Imam, the priest you all know, Abul Kashem Yahya. But before that, we have Honorable Ruben Diaz, the former senator, and now the councilman, who has also almost about 4 decades of service as elected official here in New York City. And also, we have the Assemblyman Eric Stevenson by him. And our charisma, apart from all of you, of course, we have Muhammad El Mujumdar, and the person whom we have mentioned, Alhaj Giash Uddin. So here is Imam Abul Kashem Yahya, who would be pronouncing few lines from the Holy Quran, and with that, we represent all the faiths, beliefs, holy books, be it Quran, the Gita, the Bible, or the Taurat, any or and all the holy books and faiths. So please welcome Mr. Yahya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Thank you. And with the holy pronunciation from the Holy Quran, we would like to respect all the faiths, believers, and religious books. And in case anybody wants to present anything from any other book, you are welcome. Otherwise, we will go to the next chapter with the Honorable Councilman, Mr. Ruben Diaz, and also Honorable Assemblyman Eric Stevenson. Anyone who wants to volunteer from either the Gita or the Bible or the Taurat or Tripitaka. Okay, thank you, sir. So, since we have the Honorable Councilman Ruben Diaz, Mr. Muhammad El Mujumdar, and the person for whom we all are here, Alhaj Giash Uddin, can I welcome the councilman himself to speak? And before that, my mother, your mothers, our mothers, and the fathers brought us to the world with the help of God. But apart from that, definitely somebody made you as what you are.
And for Mr. Giash Uddin, the person who made Mr. Giash Uddin, Alhaj Giash Uddin, is none but his lifetime partner and only Roshna Giash. Can I thank you? We call Bhabi, meaning sister-in-law. That's a respect. So Bhabi, thank you. And now, with all your permission, let me welcome Honorable Councilman of 18th District. With the round of applause, Mr. Ruben Diaz Sr. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Today is a very special day. Very special day because we are honoring a person that has given to the Bronx and to the city a lot. For the last 38 years, Giash Uddin has been contributing to the betterment of this city. In 2001, listen carefully, in 2001, I ran for the city council. I didn't know nobody in the Bangladesh community. I didn't know anybody. But someone introduced me in 2001 when I was running for the city council. Someone introduced me to Giash Uddin. And the first fundraising that anybody had done to me for a political activity was done in 2001 in the supermarket that he owns by this gentleman. So I am very grateful for his friendship, for all the years, and for supporting me, to be the first one that supported me in 2001. I won the city council, then I served for 1 year, and then in 2002, I became senator, and I went to Albany as a senator, and for the last 15 years, I was a senator. Now I'm back to the city council. And yes, thank you again for all you have done. One of these days, I'm gonna have to do something to name a street or something you name, because you have kept the area clean, the area neat, and you have produced jobs, you have produced business, and we are grateful. And that's what all these gentlemen and ladies, or the ladies and gentlemen, that's what we are here today. Because we all know, right? We all know what you have done and who you are, and those 38 years, and we joined you today. I came here to present a proclamation to Giash, but before I do that, I want to let you know that I have a person that you all know, Mr. Mohammed Majunda. Mr. Majunda is a great leader in the community. And I have here also Mr. John Perez. John Perez. Listen carefully, because I am now, as I came to him in 2001, when I didn't know many of you, now I come back to you, asking for help. I am running for the U.S. Congress, and I hope to become the U.S. Congress. And the election will be in Tuesday, June 23rd. I hope to become a U.S. Congressman. But with me running in my ticket, I'm running for Congress. This gentleman here is running with me for the Senate. To some of you, I gotta tell you, because I gotta be honest with all of you. Many of you knew me working together with Luis Sepulveda. And when I left the Senate, Luis Sepulveda became senator. And I helped him there. We're no longer together.
So I want you to know that Luis Sepulveda and myself, we no longer together. Now I'm running this gentleman, Perez, John Perez for the Senate. And I need you to know that. I need all of you to know that and to help me out. In the ticket, in the same ticket. In the ticket, I'm also running together with Mr. Muhammad Mayunda. Muhammad Mayunda is running for district leader of the area. So if he gets elected, he will be the first Bangladesh ever in the state and maybe in the nation to become a district leader in the United States. So we want to make history. We want to run in June 23rd, Muhammad Mayunda for district leader, John Perez for state senate, and Ruben Diaz Sr. for Congress. I think that we could make it, right? This is a good thing. Look at that. Look at that. This is a good thing. I think that we could make it with your help. All right? Because on that, by the way, remember that I was the first one who took the Bangladesh community to Albany. I was the first one. I was the one that started the Bangladesh community, and I was the first one that took an imam to the state senate to do the invocation in the language and to be there. So Right there, look over there. look at that, look at that, look at that. That's the senate there. Okay? So we have been working together with the Bangladesh community, and today, and one of these days, we're gonna do something in that street there. What's the name of the street? Starling Avenue, Bangla Bazar Starling Avenue. Starling Avenue, where Mr. Giash Uddin has a business. Yes. How many years you have a business? Since 1988, 33 years now, 30 to 33 years. When the area wasn't the way it is now, he started the area and he has kept the area neat, and that's what we're here today. Mr. Uddin, I have a proclamation for you. And I would like to present to you this proclamation for all the work you have done, for all the... Thank you, Ruben Diaz. Thank you. Thank you. Before I go, I would like my team to say a few words. This is my team now. We are one. Mayunda, Perez, and Diaz. Mayunda. Thank you, Mr. Diaz. So, আমি জাস্ট এক মিনিটে শেষ করবো। আজকে এই দিনটা ডেডিকেটেড গ্যাস ভাইয়ের জন্য। গ্যাস ভাই থেকে কথা শুনবো ওনার সম্পর্কে। আজকে আমাদের কথা বলার কথা না, বাট উইথ অনার ফ্রম দিয়াস আমি একটা মিনিট বলবো। সেটা হচ্ছে রুবিন দিয়াস, as he said, he is the pioneer, he is the first person like গ্যাস ভাই introduced. Rubin Diaz is the first person take the imam to recite the Quran in the state senate. Rubin Diaz is the first person who take us with the bus to Albany and start the Bangladesh Day. Rubin Diaz is the history. He is the man that each and everyone can reach. He worked with Farida Yasmin, Abdul Shoaib, Abul Hashim Hasnu Bhai, Lincoln Bhai, Mamun Bhai, what not. আমি জানি না কতজনের নাম বলবো। সবাই ফার্স্টলাইন ওনাকে চিনেন এবং everybody have access. I guarantee ডিস্ট্রিক্ট 15 যেটা পাকচেস্টার না, যেটা সরিয়ানো ডিস্ট্রিক্ট, ওই ডিস্ট্রিক্টে হি ইজ রানিং ফর কংগ্রেস এন্ড হি ইজ দ্য লিডিং, and he will win. So what আমাদের উচিত হবে, আমরা ইচ এন্ড এভরিওয়ান যারা আমরা ভোটার নই সেখানে, তারাও যেন কন্ট্রিবিউট করি। অন্যকে বলি এই ডিস্ট্রিক্টটা ওইদিকে পড়ছে, আমার বাড়ি থেকে আরম্ভ করে ওয়াটসন ওইদিকে। সো ওইদিকে যারাই থাকেন, আমরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, সায়েন্টিস্ট, বিজনেসম্যান, মানি সব কিছুই আছে, কিন্তু দেখেন আমাদের কোনো পদ নাই, আমাদের কোনো নিজস্ব লোক নাই। সো দিস ইজ দ্য টাইপস অফ পিপল উই মাস্ট সাপোর্ট। John Perez is a very clean man. He is not a lawyer. He was not a politician. He is with a clean image, army general, and he is a district leader now. And the next one will be you. So আমি বলবো, আমরা সবাই করজোড়ে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, বিশেষ করে এটা আমাকে যে আপনারা হয়তো সারপ্রাইজ হবেন যে মিস্টার দিয়াস announced it yesterday. He came to my office and tell me surprisingly that this is my team. I did not even have any chance to talk about to my wife, myself and to my son.
হি টেল মি দ্যাট ইয়েস্টারডে। সো আমরা কমিউনিটি মিটিং করব, আমাদের উচিত হবে মূলধারা রাজনীতিতে আমাদের স্টেক হোল্ডার হিসাবে যেন আমরা আগিয়ে যাই। একটু পরে নেক্সট ইয়ারে সিটি কাউন্সিল মেম্বার, সিটি কাউন্সিলের সিট খালি হবে, সেখানে আমাদের একজন যেতে হবে, সেখানে নট নেসেসারিলি আমি, আমাদের থেকে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট থাকে, let's sit down in a bigger place. Believe me, I give it to that young man or that young woman. আমি আমার স্বার্থ দেখবো না, আমি দেখবো বাংলাদেশি আমেরিকান ইন্টারেস্ট। So with that, I'd like to introduce our future leader, clean image, person who you can trust and believe, person who served in the US Army to protect our motherland. Please welcome John Perez. Thank you. I just wanted to take a moment to say thank you for inviting me here and to share in awarding Mr. Uddin with the proclamation is well deserved. 38 years is a long time to be serving his community and serving it well. He has. Also, I am the current district leader, and I have a medal, just like in the Army, right? Every time that you do something good, you are presented with a medal. So when I became district leader, I designed and developed the Exceptional Leadership Medal, that it represents exceptionalism from my part as district leader from the 87th as this district, and I want to present it to Mr. Uddin for his leadership here and his continued years of leadership that we're going to count on. Okay, very good. The future congressman of the district. Ladies and gentlemen, as you all know, that we are having we are appreciating the presence and services of Mr. Alhaj Giash Uddin for serving almost 4 decades here in New York, particularly the best borough of the city in the Bronx. And before I welcome the next person here, our councilman, Mr. Assemblyman, Mr. Eric Stevenson, I would like to mention that although we are speaking English, which is an international language, but Bangla has the honor of making all over the world mother language day by sacrificing few of Bengalis back in 1952. So after these honorable elected officials, if they are here, we will continue in both languages. And excuse me for all the mistakes that I'm making. And I will be accompanied by Imam, our Muhammad Shahidullah Bhai, the founder and president of ITV. And I would also like to mention that we have Robert Press from Portchester Times, as you have been introduced also to Mr. John Perez, but we also have the live television broadcast by ITV, by USA News Online, and we also have the editors whom I will introduce later. So with that note, would you permit me to welcome Assemblyman Eric Stevenson for a minute or two. Of the respect and support of this community. Yes, give him a round of applause. He deserves it. When I was in the New York State Assembly, he's always stood right by me and always supported me, providing that I did the right things. So I know he was a man who supported what was right. And as long as he was on the right track, he would support you. So I cannot be in a room here with him tonight and not say something good about him, because he's never shown me opposite of that. So with that, Bangladesh community will continue to support you. We'll continue to do good things in this community, and look forward to working with you. Thank you all. God bless. And thank you. Thank you, Assemblyman Eric Stevenson. And since we know the finest of the nation, of course, its citizens, you all are the best. But who are protected? We are protected, safe, secured by even more finest of the nation. And we are lucky that we have the 2 finest of the nation from the present 43rd. Police Officer Vucentovic and Police Officer Dominguez here. Welcome them with a big round of applause to present a plaque or
say a few words in honor of Mr. Alhaj Giash Uddin. Hi everybody, how's everybody doing? My name is Officer Dominguez, and this is my partner, Officer cultivate. And we're just here because we want to say thank you to Mr. Uddin, also known as Mr. Starling Avenue, for everything he does for us and for the community. We appreciate you, so here's this plaque. Mr. Sterling Avenue, this is from the 4-3 precinct. Unfortunately, our CEO wasn't able to make it today, but it is our honor to present you. Thank you. Thank you. Mr. Sterling. Mr. Sterling. Thank you, Domingo. Thank you very much, and if you allow me to save some time, on behalf of all the religious schools, be it the Jews or Christians, Catholics or Jehovah's, Muslims or Hindus or Buddhists, we have Imam Abul Kashem Yahya. On behalf of all the religious institutions and madrasas, he would honor Alhaj Giash Uddin for his 4 decades of services here in America with a plaque. A citation on behalf of all the religious institutions. Thank you. Thank you, Mr. Yahya. Now, we want to make this part a little quicker. On behalf of this establishment, a very beautiful, very nice, well-designed auditorium, or you can say the public meeting place, Khalil Biryani Hall. Here comes Mr. Khalil, a master's from Bangladesh, the best university of the country, and he is the owner. He will also present a citation on behalf of his business. Mr. Khalilur Rahman. And right after this, can I welcome Mr. Muhammad Shahidullah, the president of Interfaith Center of United States of America. Interfaith Center of USA, also presenting a citation. Mr. Muhammad Shahidullah to the contributions of Alhaj Giash Uddin for 4 decades here in the best country, best democracy of the world, United States of America, and the best city, New York. Thank you, Shahidullah. Thank you. And I would also look for Bangla Bazaar, Manhattan Bangla School. If anybody is here, the president and founder of Bangla School, Manhattan. Can I also welcome you to present your citation to the glorious 4 decades of contribution by Alhaj Giash Uddin. Right after this, we will have, ladies and gentlemen, here is the founder and president of Bangla School in Manhattan. And he is presenting this citation to Alhaj Giash Uddin. And with Alhaj Giash Uddin, we also have his wife, life partner, Roshna Giash. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations, Giash Bhai, Alhaj Giash Uddin. And now Hassan Ali. Who doesn't know him? A lifetime friend of Alhaj Giash Uddin, always smiling and always positive. Mr. Hassan Ali also presents on his and New Yorkers' behalf to Mr. Alhaj Giash Uddin. Mr. Hassan Ali, a lifetime friend of Alhaj Giash Uddin. Thank you, Hassan Ali Bhai, and congratulations. And if you give us a couple of minutes, we want to run the short documentary. I mean, from Lincoln Cycle Wala to all of you, the beauties and the handsomes of the country, Faridafa. এরপরে আমরা যাকে আমন্ত্রণ জানাবো তিনি আমাদের সুনামগঞ্জ এর বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ এর একজন, তাকে আমন্ত্রণ জানাবো জনাব পাভেল, ছাতক উপজেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস চেয়ারম্যান। ওকে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সংগ্রাম থেকে সফলতা, এই গিয়াস ভাইয়ের আজকের এই আয়োজন দেখে আমরা সবাই উৎসাহিত হলাম। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ছাড়াও যে এখানে এসে কঠোর পরিশ্রমে মিলিয়ন ডলারের মালিক হওয়া যায়। সাথে সাথে ওনাকে বিশেষভাবে যে ধন্যবাদটা দিচ্ছি, আমার ছাতকের সন্তান, আমার বড় ভাই, আমার বাড়ি ছাতক। এই নিউ ইয়র্কে আমরা যত বাঙালি আছি
সবাই গ্যাস ভাই বা তার চেয়েও যাতে বেশি করতে পারি এই আশা কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের লাইফ টাইম ফ্রেন্ড হাসান আলী ভাই কি এখানে আছেন? আসসালামু আলাইকুম। গিয়াস ভাইকে আমি 1982 সাল থেকেই চিনি। উনি জুনে আসেন এবং আমি অক্টোবরে মদিনা মসজিদে আমরা একসাথে নামাজ পড়তাম। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো উনি 38 বছর ধরে নিজের ফ্যামিলির উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়নে, জ্ঞানে গুণে আমাদের সন্তানরা আর প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন পোস্টে। আমরা সেই সাথে আমরা এই আমেরিকার উন্নয়নে যে এলাকায় বাস করি, আমেরিকার উন্নয়নে, বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নে, বাংলাদেশের উন্নয়নে যেন আমরা গিয়াস ভাইয়ের মতো আমরা কাজ করে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ। আমি এই দেশে আসছি 1973-তে। তো 73-তে যখন আসছি আমার চাচা ছিলেন এই দেশে, বুঝছেন, উনি 1947 আসছিলেন এবং উনার দাদা আসছিলেন 19 দশকের প্রথম দিকে। তো আমাদের পারিবারিক অনেক দীর্ঘ, আমি 8 জেনারেশন এই দেশে। উনি যে কিভাবে কষ্ট করে আসছেন, যে বাহামা হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে উনি হয়তো মারা যেতে পারেন, উনি আসছেন, আসার পরে এখানে এস্টাবলিশ হয়ে ফ্যামিলির লোকজনকে আনছেন। ফ্যামিলির লোকজন জানে না উনি কি কষ্ট করছেন। উনারা তো আসছেন এবং বাংলাদেশ থেকে আসে শেল্টার পাইছেন, ভাত তরকারি সবকিছু রেডি পেয়েছেন, কিন্তু উনাদের আমি বলবো যে উনার ফ্যামিলির যারা আছেন মোটামুটি এখন সবাই এস্টাবলিশ। CEO and President of Manhattan Bangla Cultural School, Iqbal Ahmed Mahbub. শুধু আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি যখন আমেরিকাতে আসি, আসার পরে উনি কিন্তু আমার আগে আসছে। আমার যতটুকু মনে পড়ে ওনার ছেলে আমিন হয়েছে, তার বয়স হবে 3-4 মাস হবে। তো ওনার বাসায় আমি দাওয়াতে গেছি। এরপর থেকে আমার সম্পর্ক এখন পর্যন্ত আছে। আমরা সুখে দুঃখে থাকি একসাথে। আর আমি দোয়া করি যেন উনি দীর্ঘজীবিতা হয় এবং আমাদের সাথে কাজ কামের সাথে মিলেমিশে থাকে, এই বলে আমার বক্তব্য। আসসালামু আলাইকুম। Now Mr. Giash Uddin, Alhaj Giash Uddin is here. Can I request Ziltara Begum, তার বোন, আপন বোন, এবং তার ছেলে অর্থাৎ ভাগ্নে সালিম মিয়া, তারা এসে আমাদের থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশনস, কংগ্রাচুলেশনস। আতক সমিতি থেকে সাইটেশন ব্ল্যাক অর্পণ করছেন মিস্টার আব্দুল খালিক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আলহাজ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এবং ভাবিও আছেন আমাদের এখানে, এবং ওনার সন্তানদেরকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আমেরিকায় এসে একটা কথা শিখছি যে ম্যানহাটনে অনেক বিল্ডিং আছে যেগুলোকে ল্যান্ডমার্ক বলা হয়, যে ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং। তা আমি মনে করি গিয়াস ভাই আমাদের শুধু এই স্টার্লিং নিউ ইয়র্ক ব্রন্সে না, গোটা নিউ ইয়র্কের একটা ল্যান্ডমার্ক আমি মনে করি। আজকে উনি 38 বছর এখানে আছেন, শুধু ওনার জীবনকে গড়া নিয়ে উনি ব্যস্ত ছিলেন না। আজকে আমি মনে করি যে স্টার্লিং এর যে ক্রাউডটা দেখতেছেন আপনারা, যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে, আজকে আমি মনে করি ওনারই এটা অবদান, এবং যার কারণে এইখানে প্রবাসে এত সুন্দর একটা আমাদের বাঙালি কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। শুধু তাই না, আমার অল্পদিন সুযোগ হয়েছিল ওনার সঙ্গে কাজ করার। আল্লাহ ওনাকে ওনার কর্মর কারণে অনেক দিয়েছেন, এবং উনিও যোগ্যতা বলে অনেক কিছু এদেশে অর্জন করেছেন। অনেক কিছুর মালিক অনেকে বলে গেলেন অবশ্যই, কিন্তু তারপরেও আমি দেখছি যে উনি কমিউনিটির কাজের জন্য, গত বছর আমি ওনার সঙ্গে কয়েকদিন ওনার গাড়িতেই ঘুরেছিলাম মসজিদের ব্যাপারে। তো আমি দেখছি যে এই একটা লোক নিরলস, মানে আমার বয়স ওনার সে কম, আমিও মাঝে মাঝে টায়ার্ড হয়ে যাইতাম, বলতাম গিয়াস ভাই আজকে বৃষ্টি আছে, আজকে থাক, আজকে আর যাবো না কুইন্সে। কয়েক না বাড়ি ভাই, আজকে এই কাজ শেষ করেই আসতে হবে রাত 12টা, 1টা, 2টা, 3টা। আমি একটা মানুষের মাঝে দেখেছি যে কমিউনিটির জন্য, সেবার জন্য কতটুকু বেকুল, সেটা আমি নিজেও না কিন্তু। তাই আমি মনে করি যে উনি এই যে কমিউনিটির জন্য যে আমাদের পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছে, এটা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটা বিশেষ মাইলফলক হয়ে থাকবে। আল্লাহ ওনাকে দীর্ঘজীবী করুক, সুস্থতা আর সবসময় সুস্থ থাকুক এই কামনা করছি, এবং ওনার ফ্যামিলি যাতে ভালো থাকে এবং ওনার এই ফুড স্টেপ ওনারা যেন ফলো করে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। এবং আমাদেরকে এখানে আজকে আসতে পেরে আমরাও খুব আনন্দিত এবং গর্বিত এবং প্রাউড। গিয়াস ভাই, আপনি ইউ আর দ্য ম্যান। আপনারা সবাই একটা হাততালি দিয়ে ওনাকে আরাধনা করবেন।
He is a great man, great leader. Not only বাঙালি কমিউনিটিতে আপনারা দেখেন আজকে প্রিসেন্ট থেকে লোক আসতেছে, মেইন স্ট্রিম থেকে লোক আসতেছে। আমরা তো অনেক লিডার আছি, শুধু আমি রংপুর জেলার রংপুর সমিতির প্রেসিডেন্ট বা এই কিন্তু ইনি কিন্তু অল ওভার এভরিওয়্যার হি ইজ এ ট্রু লিডার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ইভিনিং। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. Being 34 years together is, for Americans, it really matters. Right, Nicole? Yeah. She's approved. Usually we change every 12 years, or Bengalis change every 50 years though. সো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। গ্যাস ভাইয়ের জার্নি 38 ইয়ার্স। উনি আমার চেয়ে 13 বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। সো আমি যেদিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি এর পরের দিন থেকেই যে 3-4 জন বাংলাদেশের নাম জানতাম এবং শুনেছি, তার মধ্যে একজন ওইখানে বসে আছেন আমাদের আফতাব আলী ভাই। আমরা নিউ ইয়র্কে এসেছি তাও যাওয়ার জায়গা নেই, কিছু নাই। আফতাব আলী ভাইয়ের একটা রেস্টুরেন্ট ছিল 2nd এভিনিউর উপরে, এলেন স্ট্রিটের কোনায়। তো ওইখানে আমরা গিয়েছি, গিয়ে দেখি এখানে বাংলাদেশি বেশ কিছু লোক বসে আছেন। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। উনি বুট বানাচ্ছেন আর পেঁয়াজও বানাচ্ছেন। ওইখানে সবাই পেঁয়াজ আর বুটের মচ্চপ চলছে। সবার পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা কলম্বাসের গল্প পড়েছি, কিন্তু কলম্বাসদেরকে দেখিনি। আবার আমাদের চোখের সামনে একজন কলম্বাস আছেন যিনি এই ব্রঙ্কসের স্টার্লিং এভিনিউকে চাষ করেছেন। আপনাকে এই বাংলাদেশি কমিউনিটি, নিউ ইয়র্কবাসী সবার পর, যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রে যারা প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন তাদের সবার পক্ষ থেকে আমি একজন ছোট মানুষ, আপনাকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। সো আমি ডাক্তার মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। আমি এই 1381 ক্যাসেল হিলে আমার একটা মেডিকেল অফিস আছে, সেফ হেলথ মেডিকেল কেয়ার। এই ইয়ার রেখে ইনশাআল্লাহ হয়তো 38 ইয়ার্স, ইন ফিউচার হয়তো এরকম একটা 50 ইয়ার্স অনুষ্ঠান হবে, আশা করি সেই অনুষ্ঠান আমি অ্যাটেন্ড করতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ডাক্তার স্যার, থ্যাংক ইউ ডক্টর হেলাল। এবং সত্যি 1 মিনিট যদি আমাকে দিতেন, সুনামগঞ্জ সমিতির উপদেষ্টা জনাব তোফায়েল চৌধুরী, খুব কৃতজ্ঞ হতাম। জনাব তোফায়েল চৌধুরী। ধন্যবাদ সঞ্চালক ভাই। আজকের আমার অত্যন্ত প্রিয় ছোট ভাই গ্যাস, তার 38 বছর পূর্তি আমেরিকার জীবনের এই অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এই জন্য যে সফলতা কোনোদিন মানুষের জন্য কাজ করে, মানুষকে মূল্যায়ন করি, এর প্রমাণ আজকের এই অনুষ্ঠান। বাঙালি কমিউনিটিকে মূলধারার সাথে আরো সম্পৃক্ততা নিয়ে আসবে এই কামনা করে, তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে, তোমার সহধর্মী দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। Of 50 photographs and a brief bio of Alhaj Giash Uddin. Since we couldn't read, but we did present you the documentary done by this gentleman, a charisma from Bangladesh. With that note, আপনারা যারা দেখেননি, শোনেননি বা এখনো জানেন না, please you will check this. Ebare, the person for whom we are here, the 4 decades of contribution to develop the country, to develop the community. Bronx, the best borough of New York City, the capital of the world, is Alhaj Giash Uddin. Can I welcome Alhaj Giash Uddin? দূর দূরান্ত থেকে আপনারা অনেক কষ্ট করে আসছেন, বিশেষ করে আমার নিউজ মিডিয়া ভাইয়েরা এবং আমার বন্ধু বান্ধব অনেক আছেন অনেক দূর দূরান্ত থেকে। নিউ ইয়র্কে যেদিন আসছিলাম সেদিন আমার ফ্রেন্ড বন্ধু জহির ভাই এখানে আসছেন, আমার ফ্রেন্ড মুবশির চৌধুরী সাহেব, আমার আজকে 43 ইয়ার্স এগো আমার রুমমেট ছিলেন ইরানে, আমার ফ্রেন্ড মৌসুফ আহমেদ চৌধুরী এখানে দেখতেছি। এরপরে আমার আফতাব আলী তো বলে লাভ নাই, তার অনুপ্রেরণাই আজকে আমি নিউ ইয়র্কে এসেছি, না হয়তো আসতাম না। আমি সবসময় বলি যদি আফতাব আলী আমাকে উৎসাহিত না করতো হয়তো আমার নিউ ইয়র্কে আসা হইতো না। এখানে আমার লাইফ টাইম ফ্রেন্ডস আছেন, ওই যে আমার জোসেফ ভাই আছেন, হাসান আলী ভাই আছেন, পাবেল ভাই, সবই দেখেন। আমার আহাদ ভাই এখানে আসছেন, আজ থেকে 1984 এরকম 85 একসাথেই কাজ করছি আহাদ ভাইয়ের সাথে। এখানে আমার নুরুল এহিয়া ভাই আসছেন, যে বাংলা বাজার এভিনিউর অনেক অনেক অবদান নুরুল এহিয়া ভাইয়ের আছে।
আমাকে কিন্তু আড়ালে থেকে কত যে উনি সাহায্য করেছেন এই যে বাংলা বাজারে মিলতে প্রমোট করতে বলা বাহুল্য। তো আমি সবাইকে এখানে আমার ফ্রেন্ড কিরণ ভাই আছেন, জাকির ভাই আছেন, তো সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা যে এত কষ্ট করে আসছেন, আমাকে এখানে সামান্য একটু আসার জন্য বলছিলাম, আর আপনারা যে আসবেন এটা আমি কল্পনাই করতে পারি না। আমি আসলে দুঃখিত, এত ছোট জায়গাতে আমার ফাংশনটা করা উচিত হয়েছে না। আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত যা আপনাদের কাছে বলা বাহিল্য আমি এই জায়গাতে অনুষ্ঠানটা করা রাখি। তো এখানে আমার দেখেন আলহামদুলিল্লাহ 43 ইয়ার্স ফরেন লাইফ। আপনাদের দোয়ায় জীবনে অনেক কষ্ট গেছে, দুঃখ গেছে, সুখ আসছে, দুঃখের পরেই সুখ আসে মানুষের, এটা কোনো সন্দেহ নাই। আমি কিন্তু জীবনে কাজ নিউ ইয়র্কের মাটিতে এসে 2-3টা কাজ করতাম। নিউ ইয়র্কে শুধু এক শার্ট আর এক প্যান্ট পরে আসছিলাম 38 ইয়ার্স এগো। এখানে আসার পর হয়তো একের পরে এক আমি হয়তো 2-3টা কাজ একসাথে করতাম। আমার আহাদ ভাই হয়তো বলতে পারতেন যে আমি কি কত কঠিন কাজ করতাম না, ওনারা কিন্তু বাস্তব আমার কলিগ ছিলেন, কিন্তু ওনারা চিন্তা করতে পারতেন না যে আমি এত কষ্ট করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ দেখেন ইরান থেকে শুরু করে, ইরানে আমার রুমমেট ছিলেন এই যে আমার মৌসুফ ভাই, এটা তো দাঁড়ান না মৌসুফ ভাই, উনি আমার রুমমেট ছিলেন 43 ইয়ার্স এগো ইরানে, কিন্তু আমরা এক রুমেই থাকতাম। তো আপনাদের দোয়ায় আমি কিন্তু ইরানে একটা জেবা কোম্পানি ছিল, জেবা কোম্পানিতে কাজ করতাম। ওইখানে জেবা কোম্পানি একটা কোম্পানিতে প্রায় 5000 বাঙালি ওখানে কাজ করতেন, বাঙালি এবং পাকিস্তানিরা। এই কোম্পানিতে কিন্তু আপনাদের দোয়ায় আমার এমন একটা কাজ হইল, আমি কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, যেটা হয়তো বা কল্পনা আমি নিজেই করতে পারি না। একজন নতুন লোককে ওরা নিয়ে আমাকে একটা পজিশনে বসাই দিল। তো আমাদের বাঙালির মাঝে কিছু হিংসুক নেচার আছে, অনেকরা 4-5 বছর পূর্বেই কাজ করতো কোম্পানিতে, কিন্তু আমাকে এই পজিশনটা দেওয়ার পরে অনেক ওরা যোগ করছে ম্যানেজারদের কাছে, সুপারভাইজারের কাছে, যে কেন আমাকে এই চাকরি দেওয়া হইলো, তাদের দেওয়া হইল না কেন। তো এটা সব কিছুই ভাগ্যের প্রয়াস। দেখেন মা বাবার দোয়া, ভাগ্যের প্রয়াস। ইরানে আমি কিন্তু অফিসিয়াল জব করতাম, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট জব কোম্পানিতে। ইরান থেকে আমাদেরকে বার করে দিল, শাহনশাহ ছিল, খোমেনি আসলো, আমরা থাকতে পারলাম না। জার্মানি আসলাম, আলহামদুলিল্লাহ জার্মানি প্রায় 3 বছর ছিলাম। আপনাদের দোয়ায় আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম, যে বা কোম্পানির নাম ছিল। এই কোম্পানিতে কিন্তু আমার এক ফ্রেন্ড আছে, উনি আহাদ মন্ট্রিয়লে আছে, উনি বসবাস করতেছে কানাডাতে। ওই 2 ফ্রেন্ডই কাজ করতাম। আমরা 6 জন রুমমেট ছিলাম, কিন্তু ওনারা আমার 5 জন রুমমেট যে পয়সা রুজি করতো, আমি কিন্তু 1 হাতা পয়সা রুজি করতাম। আমি বাইরে কনস্ট্রাকশনের কাজ করছি, রাস্তা বানাইছি, ফিল্ড বানাইছি, এইগুলোই কাজ করতাম জার্মানিতে। কিন্তু আমার মৌসুফ ভাই আমার বন্ধু মানুষ, কিন্তু উনি বলতেন তুই এত কষ্ট করছ, আমরা তো কল্পনাই করতে পারি নাই। ওনারা 5 জন 7 জন যে ইনকাম করতেন জার্মানিতে, আমি একাই তার রুজি করছি আলহামদুলিল্লাহ। সবই আল্লাহর ইচ্ছার উপর হয়। 1982-তে নিউ ইয়র্কের মাটিতে আসলাম। এখানে আইসা মদিনা মসজিদে আমার প্রথম লাঞ্চ করে মদিনা মসজিদে। আমার ফ্রেন্ড রুকিফ, জানি না দেরি হচ্ছে কেন, উনি আসার কথা ছিল, উনি এবং আব্দুল সত্তার আফতাব আলীর কাজিন একসাথে ওখানে লাঞ্চ করলাম। ওইটা এই নিউ ইয়র্কের জীবন শুরু হইল, যাত্রা শুরু হইল। 1982 আসার কয়েকদিন পরেই আমি একটা কোম্পানিতে কাজ শুরু করেছিলাম, এই যে আমাদের বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠান শাহজাহান। 1 মাস 13 দিন কাজ করেছিলাম ওই প্রতিষ্ঠানে। কাজ করে পরিস্থিতির বাধ্যতে আমি ওইখান থেকে কাজ ছাড়তে বাধ্য হলাম। অন্য জায়গায় 1 বছরের মতন প্রাসিডি রেস্টুরেন্টে কাজ করি। ওইখানে 1 বছর কাজ করার পরে রকফেলার সেন্টার, আপনারা দেখছেন একটু ভিডিও আগে, ওই রকফেলার সেন্টারে আমি প্রায় 2 থেকে 2.5 বছর কাজ করছি। ওইখানে 2.5 বছর কাজ করার পর আমি মেরিয়ট হোটেলে প্রায় 14 বছর এখানে কাজ করি। 14 বছর পর আমি কাজ থেকে রিজাইন দিয়ে চলে আসি। আমি 1988-এ, কিন্তু আপনারা অনেকে হয়তো জানেন, 1988-এ স্টার্লিং এভিনিউর সর্বপ্রথম ব্যবসা আলামিন হালাল মিট দিয়ে আমার ব্যবসার যাত্রা শুরু করি। 88-এ ব্যবসা শুরু করার পর কয়েক মাস পরেই এই যে পশরা আসছিল, এর 1-2 বছর পরে একটা লোক ছিল এই যে কুমার নামে, সে এসে একটা দোকান করলো। এরপরে 1995-এ এখানে ওই যে এখন ফ্রেন্ডস গ্রোসারি আছে, এই গ্রোসারিটা আসলো।
4-5টা গ্রোসারি হওয়ার পর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এখানে আমরা সীমিত লোকজন, আমরা এই গ্রোসারিগুলা দিয়ে এতটুকু গ্রোসারি চলবে না, আমার ব্যবসা চেঞ্জ করা দরকার। তো আমি 1998-এ আপনাদের দোয়ায় ডিসকাউন্ট স্টোর, যেটা জুলাই 4-তে আমি শুরু করেছিলাম, আপনারা দেখছেন এই ভ্যারাইটি ডিসকাউন্ট, এইটি ডিসকাউন্ট স্টোর 1998-এ জুলাই 4-তে আমি শুরু করি। ওই দোকানের পর আমার 205 স্ট্রিটে আর একটা দোকান ছিল, ওই গ্রোসারিটাও আমি ডিসকাউন্ট স্টোরে ট্রান্সফার করে দিই 99 সেন্টের দোকান থেকে। আমার বাইকে যে আলামিন হালাল মিট, ওটাও আমি ডিসকাউন্ট স্টোর করে নিয়েছিলাম 2001-এ। এরপরে ওয়াটসন এভিনিউতে আমার আর একটা দোকান আছে। আলহামদুলিল্লাহ এই 4টা দোকান হওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম যে আমি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নেব। কাজের জায়গায় কিন্তু আপনাদের দোয়ায় আমি যতখানি কাজ করছি খুবই ইনকাম ভালোই হইতো। 30-35 ঘন্টা কাজ করতাম, কিন্তু $100,000 রুজি করতাম আমি মেরিয়টে। 4 দিন কাজ করতাম, 35 hours, I make $100,000 ইজি। কিন্তু আমি যে সময় কাজ থেকে রিজাইন দিয়ে আসি, ওরা বললো যে ওই মনে হয় পাগল, লোকজন হোটেলে কাজ পায় না আর সে এখন রিজাইন দিয়ে চলে যেতেছে। তো আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলাম যে না, আমি ফুললি 4টা ব্যবসা আছে আমার। 88 থেকে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, 99 পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ 4টা ব্যবসা। এই সময়ে আমি কিন্তু ব্যবসাতে সময় দিতাম, আমার ওয়াইফ দেখাশোনা করতেন, আমার ভাই দেখাশোনা করতেন এই ব্যবসাগুলো। দেখলাম যে আমার দরকার, কিন্তু আমি না আসলে ওই ব্যবসাগুলো কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে ব্যবসা ঠিক মতন চলছে না, যার জন্য আমি রিজাইন দিয়ে চলে আসলাম 1999-এ কাজ থেকে। আইসা ব্যবসাতেই পরিপূর্ণভাবে আমি শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন 4টা ব্যবসা, আরও 1-2টা ব্যবসা এরপরে আরও করেছি। ম্যানহাটনে একটা ব্যবসা ছিল, আমি ক্লোজ করে এসেছি। আমার বোন এখানে আছে, বোন বাগ নামাজ নিয়ে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন কি জানেন না। আমার কিন্তু আমরা 6 ভাই 2 বোন, সবাইকে আমি এই দেশে নিয়ে আসছি। আমি কেউকে বাদ দিই নাই, আমার ভাই বোন ভাতিজা ভাতিজি সবাইকে এই দেশে ওরা আসছে। আমি এদেশে আইনা সবাইকে কিন্তু ব্যবসা, বাড়ি, ঘর যা কিছু লাগে প্রত্যেকের আমি যতটুকু পারি সবাইকে দিয়ে দিছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাই 2 ভাই এখানে আছেন, দেশে চলে গেছেন, হয়তো আপনারা দেখতেন। ওনাদেরও ব্যবসা আছে 2-3টা, আমার বোনেরও ব্যবসা আছে 2টা। তো সবাই আমাদের ব্যবসা দেখেন প্ল্যানের মধ্যে ব্যবসা। আমি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে সময় লেখাপড়া করি তখনই ব্যবসা করতাম। আমার বাবার ব্যবসা ছিল, আমার ভাইয়ের ব্যবসা ছিল। আমার বাড়ির নাম কিন্তু গ্রামের বাড়ির নাম দোকান বাড়ি। আপনারা হয়তো অনেক সময় আমি বলে থাকি, বাংলাদেশে আমার বাড়ির নাম দোকান বাড়ি আর বাড়ির নাম দালান বাড়ি। আমার বাবা কিন্তু আজ থেকে 80-90 বছর পূর্বে আমাদের এলাকাতে কোনো দালান কোঠা ছিল না। আফতাব আলী তো এখানে এই যে বসে আছে, সে জানে। আফতাব আলী হয়তো এখানে 40 বছর পূর্বে আসছে। জাগো বাজারের 3টা দোকান ছিল, একটা দোকান ছিল আমার বাবা। আমার গ্রামের বাড়িতে একটা দোকান ছিল, আমার বাবা তৈরি করেছিলেন। এই জন্য বাড়ির নাম দোকান বাড়িও ছিল, দোকান বাড়িও ছিল। আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আল্লাহর মেহেরবানি, আল্লাহ এ পর্যন্ত এনে পৌঁছেছে। কষ্ট হয়তো অনেক কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ যা কিছু দিছে কষ্টের বিনিময়ে দিছে, এমনি আসে নাই কিছু, কিন্তু কোথা থেকে এমনি উড়াল দিয়ে আসে নাই। কিন্তু একটা কথা আছে না, কাটাহেরি কান্ত কেন কোমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে। বুঝছেন, দুঃখ ছাড়া কিন্তু সুখ আসে না। এরপরেও ওই যে আর একটা কথা আমাদের কবিরা বলছিলেন, জগৎ হইতে অমঙ্গলকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া না, তাহলে মঙ্গল সময় উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছ ঠিক অমঙ্গলকেই সেইভাবে গ্রহণ করিয়া থাকো। তা আমার এই যে কবির এই কথাগুলা, যে সুখের দিন ছিল, দুঃখের দিন ছিল, কিন্তু সবগুলো নিয়ে আমি এগিয়েছিলাম, এগিয়ে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন আমার 2 ছেলে 1 মেয়ে আছে। ছেলেরা এখানে লেখাপড়া করছে। আমার ছোট ছেলেটা আছে এখানে আসান, আমি আশাবাদী সেই 2-4 কথা বলবো। আমার ছোট ছেলের বউ আছে, বড় ছেলেটা চলে গেছে 2 সপ্তাহের ভ্যাকেশনে, সে জাপানে আছে এখন। আপনারা দোয়া করবেন। আর আমার জীবনে দেখেন যাই হয়েছে যাই করেছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই আমার মা বাবার দোয়া। আমার বাবা মারা গেছেন 1979-এ, আমি বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলাম 1978। 1979-এ আমার বাবা মারা যান, আমি আসার 1 বছর পরেই। তো আমার বাবা বলেছিলেন, কিন্তু যেদিন আমি বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসি বলছিলেন, বাবা তুমি আইসা আমাকে পাইবাই না, চিন্তা করো না, দোয়া করো। ঠিক 1 বছর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন। আমার মা
আমার মা সম্বন্ধে বলে শেষ করতে পারবো না। আমার এলাকাতে এমন কোনো দিন কোনো মানুষ, গরিব দুঃখী এলাকাবাসী যারাই আছেন, আমার বাড়িতে আইসা না খায়া যায় নাই। আমার মা সবাইকে খাওয়ার সময় হইলে খানি দিতেই হইতো। কোনো ওই যে গরিবরা আসলেই যে বলতেন আমার মা ওদের বাদ দেওয়াকে। আমার মা কিন্তু এত এত ভালো ছিলেন। আমার বাপ চাচা 10 জন ছিলেন, 300 জন লোক আমার পরিবারে ছিল। কিন্তু আমার মা হাত দিয়ে না খাওয়াইলে আমার চাচা ছোট চাচারা যিনি আসলে ওদের পেট পড়তো না। সবসময় আমার মার জন্য অপেক্ষা করতো, উনি যদি দেন তাহলে ওনারা খাইতো। এইভাবেই ছিলেন আমার মায়ের অবস্থান। তো আপনারা জানেন আমার মা আল্লাহ বেহেশত নসিব করুক, 11 আমার মা কিন্তু 106 বছর বয়সে মারা গেছে। 2011-তে ওনার 106 বছর বয়স ছিল। তো আপনারা দোয়া করবেন। আমি হয়তো অনেক লম্বা করে নিলাম, আপনারা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসেছেন, সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখন দেখছি আমার এখানে আমার ভাই আসছেন, যাই হোক কিছু বলবেন আমি আশাবাদী। জহির ভাই আপনিও আমি চাই আমার বন্ধু বান্ধবরা অনেক দেখেন এখানে আজকে 43 বছর পূর্বের অনেক বন্ধু বান্ধবরা আছেন, ওনারা কিছু কথা বলেন। আমি চাই শাকিল ভাই এখন খাইতেছেন খাইয়া, কিন্তু আমি চাই 2-4টা কথা বলার জন্য। মসুম ভাই হইবা, এরপরে আমার সিরাজ ভাইও হইবা, অনেক রয়েছেন কথা করাই। এখানে আছেন আমার আছে নুরুল ইহা ভাই, উনিও কিছু বলবে। আমি লিস্ট দিয়েছি কিন্তু আপনারা কথা বলার জন্য, আপনারা কিছু কথা করে করে বলবেন। তো আমি আর লম্বা করবো না, দীর্ঘ করবো না। আপনারা দোয়া করবেন। আপনারা সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা যিনি এত কষ্ট করে আসছেন, এত সময় দিয়েছেন আমার ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানে এসে, আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আর আপনারা শুনলে হয়তো খুশি হবেন, আমাদের কিন্তু 34 ইয়ার্স ম্যারেজ সেরিমনি গতকালকে চলে গেছে। কিন্তু 34 ইয়ার্স আমরা আছে কেক আছে বা কেক খাইছি। তো দোয়া করবেন আমাদের দাম্পত্য জীবনে যাতে আমরা সুখী শান্তি আছি, আলহামদুলিল্লাহ আগামীতে থাকি। আমাদের বিয়ে এই দরগাতে 2-2.5 পাউন্ড খাজুর আমাদের খরচ হয়েছিল, ওইখানেই আমাদের রাখতে হয়েছে। কিন্তু তো আপনারা দোয়া করবেন। দেখেন আমি একটু আগে বলছি আমার ব্যবসাগুলো কিন্তু 4টা ব্যবসা, যে সময় 88 থেকে 99 পর্যন্ত আমার 4টা ব্যবসা ছিল। আমার ভাই জালালউদ্দিন সাহেব এবং আমার ওয়াইফ এই ব্যবসাগুলো দেখাশোনা করতেন। উনি কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন, ব্যবসাগুলো দেখাশোনা করতেন। আমি 2-3টা কাজ করতাম তখন। তো ওনার অক্লান্ত পরিশ্রম, উনি দেখেন আমরা কিন্তু একটু কিছু করলে অসহ্য হয়ে যায়, কিন্তু উনি বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন, দোকানদারিও করতেন। আবার আমার ভাই বোন যারা সবাই দেশ থেকে আসলো 1998 থেকে লাগাইয়া 2003 পর্যন্ত 41-50 জন লোক আছে আমার ফ্যামিলি। কিন্তু এই সবাইকে দেখাশোনা করা, ডাক্তারে নিয়ে যাওয়া, দেখাশোনা করা সব কিছু কিন্তু আমার ওয়াইফের উপর ছিল। আজ পর্যন্ত কিন্তু আমার ওয়াইফ, আমার ভাই বোন সবাইকে দেখাশোনা করতেছে। আমি পারি না এতটুকু দেখাশোনা করতে, কিন্তু উনি করতেছে। তাই ওনার সম্বন্ধে বলা আমার মানে এই অল্প সময় কি বলবো, 34 বছরের গল্প আমাদের দাম্পত্য জীবনের এই 2-4 মিনিটে বলা কি সম্ভব নাই। আগে জি মামনে একটা নাচ করব। ওকে, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। Allahu 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 Did you eat? গুনাহগার বান্দা মোরা ক্ষমা করে দাও, গুনাহগার বান্দা মোরা ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করো হে প্রভু
তুমি রহমান রহিম ক্ষমা করো হে প্রভু তুমি রহমান রহিম আল্লাহু 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 গিয়াস উদ্দিন ভাইয়ের কাছে বিভিন্ন সময় চাঁদা চাইতে গেছি, উনি চাঁদা দিয়ে সাহায্য করছেন। যখন পারচেস্টার মসজিদ ছিল আমাদের একমাত্র ব্রাঞ্চের মসজিদ, তখন গিয়াস উদ্দিন ভাই সেখানে কাজ করছেন, ওনার সাথে কাজ করছে, আমরা ওনার বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা পাইছি। হ্যাঁ, গিয়াস উদ্দিন ভাই পারচেস্টার মসজিদে দীর্ঘদিন সভাপতি হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন, আমরাও চেষ্টা করছি, সফল হতে পারেন নাই, কিন্তু নিষ্ঠা থাকলে দায়িত্ব থাকলে উনি সফল হন। আজকে বাংলা বাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট। যে কোনো মানুষ যদি চেষ্টা করে তার সাফল্য অবশ্যই আসবে, সেটা আমি বিশ্বাস করি। Whereas such service, which is truly the lifeblood of the community and the city, so often goes unrecognized and unawarded. Now, therefore, be it resolved that as a duty elected member of New York City Council, I recognize that Alhaj Giash Uddin, founder president of Bangla Bazar Business Association, we have an outstanding citizen, one whom is worth of the esteem of both our community and the great city of New York. Presents to Alhaj Giash Uddin, President Bangla Bazar Business Association, Parkchester, Bronx, the capital of the world, New York, in appreciation of your many years of dedicated service, devotion and commitment to the communities of Bengalis and the communities of the world here in New York from Time Television Incorporated. TVN 24, Time Television, এবং ITV doing its exemplary services to our community in developing the community. Thank you, Pina. Thank you for the light. So I've been married for about 4 years, and it's also been 4 years since my father passed away. So even though my father has passed away, I've got another father in his place. Even though I'm his daughter-in-law, he doesn't treat me like a daughter-in-law, he treats me like his very own daughter. So by being married into this family, I've gained another brother and I've gained another sister. He treats me like his daughter, he loves me like a daughter, and he fulfills every wish a daughter can possibly have. So not only did I gain another father, I gained another mother as well. I could not have gained anyone better in my life than these two. So I'm very grateful that I found such a loving family to be placed into. So I love them both very much. Just a few short words. Not much to say about a man who clearly is larger than life itself. One thing that comes to mind is the word legacy, as he does leave some very big shoes to fill. It's something that I will spend the rest of my life and aspire to fill myself. You can measure the value of a man based on how he treats others and based on how my father treats everyone. You can tell that he's a man of absolute greatness. So thank you for everything you've done, and thank you for everything you will do. Thank you. Thank you. আমার ফ্রেন্ড গ্যাস ভাই, তার কথা যে কিতা হইমু যে হইয়া কিন্তু শেষ করার মতন নাই। তার লগে আমার দেখা হয় প্রথম 1982, আমার ক্লাস ফ্রেন্ড আফতাব আলী এখানে বুয়াত আছে, তখন আমরা কলেজে পড়ি, তাই ওটা থরিয়া জার্মান থেকে আইসুন, তার লগে দেখা হয়। এরপর থেকে আর তো হইয়া শেষ নাই। About nearly 38 years, Giash Bhai's lifestyle change, mine is change. I worked for the police department for 32 years. Presently, I'm just retired. তার গ্যাস ভাইয়ের সব সময় উনি এবং যে সময় আলাপ হয় উনি ওই সময় বলেন যে জহির ভাই একটা মসজিদ করতাম কিংবা একটা কমিউনিটির ওয়ার্ক করতাম, which make me very real proud. আর আমার ফ্রেন্ডে আমার হার্টফুল, hey, congratulations to Giash Bhai, the one and only legend.
Glorious 38 years in USA, গ্যাস ভাইয়ের এই অনুষ্ঠানে গ্যাস ভাইকে অভিনন্দন। সবশেষে আমরা জানতে পারলাম যে এটা শুধু আমেরিকাতে 38 ইয়ার্স এর অ্যানিভার্সারি না, এটা ওদের ম্যারেজের অ্যানিভার্সারিটাও ছিল কিছুদিন আগে। থ্যাংক ইউ। আমরা আপনাদের বেস্ট উইশেস করি ম্যারেজ লাইফ। আমি সবাইকে অভিনন্দন। গ্যাস ভাই একজন সৎ এবং একজন পরিশ্রমী মানুষ, যার অধ্যবসায় এবং যার পরিশ্রমের কারণে তিনি সফলতার চরম শিখরে উঠতে পেরেছেন। And special thanks to Giash Bhai and Bhavi and his family and all community leader and everybody. We recite Surah Fatiha. A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Everybody says Durud Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. আই বারে খোদা আল্লাহ, আজকে আমরা এখানে গিয়াস ভাই তার পরিবারকে কেন্দ্র করে আমরা যারা একত্রিত হয়েছি আমাদের সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত নেককার এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। আমাদের সবাইকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আমাদের সমস্ত নেক মকসুদগুলোকে পুরো করে দাও। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.